बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां पंजाबी दियां उपभाषावां दी शब्दावली दे बारे गल करांगे भी किहड़े-किहड़े शब्द किहड़ी-किहड़ी भाषा दे विच आउंदे ने, टकसाली दे विच ओह किस तरह आउंदे ने ते उस तो इलावा जिहड़ी उपबोली है उपभाषा है उस दे विच ओह शब्द किस तरह आउंदे ने। इस दे नाल बच्चों आपां उपबोलियां बारे ठीक है ना, जो इलाके दियां बोलियां ने, वैसे तो पंजाबी बोली इक्को ही बोली है ना पूरे पंजाब दी, पर बच्चों इलाके दे हिसाब नाल ना थोड़े थोड़े बदलाव आ जाते हैं। जिमें अमृतसर वाली होर जिहड़ी बोली हुंदी है ना, पटियाले दे विच कोई होर बोली बोली जाती है, जलंधर दे विच कोई होर बोली जाती है ना। इस तरह बच्चों ये अलग अलग जिहड़े फर्क ने नाल तां आपां नूं दूसरियां भाषावां बारे जानकारी मिलेगी, ठीक है, तो आपां नूं उन्हां बारे पता लगेगा तो आपां होर लोकां नूं भी दस सकते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई का फायदा तां ही हुंदा अगर आपां जागरूक हुंदे हां। चलो फिर पंजाबी दियां उपभाषावां करते हैं, ठीक है, तो आपां देखते हैं सब तो पहला उपभाषा की हुंदी है। उपभाषा अंग्रेजी शब्द डायलैक्ट का सीधा पंजाबी अनुवाद है। उपभाषा बारे चेतना कोई बहुती पुरानी नहीं है। 19वीं सदी के अखीर ते जदों ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों विच उपभाषा की खोज ਵੱਲ विद्वानां का ध्यान केंद्रित होया तां उस वेले उपभाषा का संकल्प पैदा होया। पंजाबी विच भी उपभाषा का संकल्प इसे सदी विच ही उभरिया, जिस करके पंजाबी भाषा दियां ਵੱਖ-ਵੱਖ उपभाषावां दी जिहड़ी कह सकदे आपां पछाण ते स्थापति दा खोज कारज जारी होया। पंजाबी उपभाषा बारे जरूरी जानकारी अते उन्हां दियां विशेषतावां दा जो वर्णन है ना वो अगे किया जा सकता है, पर पहला इत्थे उपभाषा की परिभाषा, लक्षण, विशेषतावां, महत्ता का संखेप निरूपण पेश किया जाता है। उपभाषा की है? उपभाषा किसी भाषा का इलाकाई या समाजिक तौर पर अनिखड़वां अंग है, एक वनगी है जिसकी पछाण खास किस्म की जिहड़ी शब्दावली ते जिहड़े वाक हुंदे ने ना बच्चों उस तरह ही इसकी कीती जा सकती है, ठीक है ना। जिवें आपां कह सकते हैं भी किसी भी इलाके की जिहड़ी बोली हुंदी है ना, जिवें पंजाब तां सारा एक ही है, पर आपां कहांगे भी खास जिहड़े उन्हां दे विच कुछ शब्द हुंदे ने ते वाक बनतर जिवें वो उचार करदे ने ना, जदों गल वाक ही हुंदे ने जिहड़े आपां गल्लां करदे हां, वो गल्लां नूं बोलदे ने जिवें है ना, उस तरह थोड़ा जिहा फर्क आ जांदा, ठीक है ना। उसकी जिहड़ी वाक बनतर तो कीती जा सकती है। जिस भाषा का खेतर विशाल होवे, मतलब बहुत दूर दूर तक फैली होवे भाषा, जिसनों बहुत वड्डी गिणती विच लोग बोलते होण, ठीक है ना, अक्सर उस भाषा विच उपभाषा विकास कर ही जाती है। सो इस तरह आपां कह सकते हैं कि जिहड़ी उपभाषा जिवें इलाके के हिसाब नाल बहुत खेतर दे विच चलो जिथे कोई बोली बोली जाती होवे ना, तां इलाके दे विच फर्क पै ही जाता, क्योंकि एक तरह की बोली है ना भी उस तरह नहीं बोली जा सकती, फर्क उस दे विच पै ही जाता है, ठीक है ना। सो खास करके अजिहियां हालतां विच जदों लोकां नूं दरिया, पहाड़ आदि भूगोलिक विथां करके मेल मिलाप दे घੱਟ मौके मिलते हैं। जिवें चलो हुण तां कोई समस्या नहीं आ, हुण तां आपां आराम नाल किते आ जा सकते हैं, पर पहलां वाले समयां दे विच दरिया पार करने, पहाड़ां ते तुर के जाना, ऐदां बहुत फर्क हुंदा सीगा। इस करके तो हुण जिहड़ी बोली आसान हो गई है, क्योंकि इंटरनैट के माध्यम राहीं आपां भी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, टीवी के माध्यम राहीं आपां बोली समझ सकते हैं। पर पहलां वाले समयां 'च कोई संचार के साधन नहीं सी हुंदे, इस करके बोली का पता नहीं सी हुंदा, फर्क पैना जायज़ सी, ठीक है। जे.एल. ब्रुक ने लिखा है कि आम तौर पर उपभाषा बोलण वाले थोड़े लोग हुंदे हन, जबकि भाषा बोलण वालियां दी गिणती बहुत वड्डी हुंदी है। इस तरह उपभाषा जन गिणती के तौर पर छोटी हुंदी है। देखो बच्चों परिभाषा जे पेपरां 'च आऊगी ना, तुसीं इदां ही लिखणी है। इन्हां ने कहा भी जिहड़ी उपभाषा बोलण वाले घੱਟ हुंदे ने, जिवें कि आपां कहांगे पटियाले दे विच, ठीक है, आपां गल कीती है जलंधर दे विच, अमृतसर दे विच ओह उपबोली उन्हां दा ही अपना एरिया है, तो पर जिहड़ी भाषा है बच्चों ये बहुत जिवें पूरे पंजाब 'च पंजाबी की गल करदे आपां बोली जाती है। डॉक्टर J.S. पुआर के अनुसार किसी भाषा के उस विशेष रूप नूं जो उस भाषाई इलाके के किसी एक भाग विच बोलिया जाता है, ठीक है ना,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਚਾਰਨ, ਵਿਆਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਆਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਗੈਰਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ, ਛੋਰਾ, ਬਾਲ, ਜਾਤਕ, ਨੱਡਾ, ਲੜਕਾ, ਛੋਕਰਾ, ਬੂਝਾ, ਕਾਕਾ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਦੀ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਭੂਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੁਰਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਘੂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਥਾਉ-ਥਾਈਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਗਰ, ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਘੂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਕਾਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕੋਈ ਉਭਰਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲੀ ਰੂਪ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤਰਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਉਲੇਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਰਜ ਗੀਅਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਰਜ ਗ੍ਰੀਅਰਸਨ ਨੇ
ਇੱਕ ਨੇਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਗ੍ਰੀਅਰਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਲਹਿੰਦੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਦੱਖਣੀ ਲਹਿੰਦੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਰਾਇਕੀ, ਥਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਟਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਲਹਿੰਦੀ, ਧਨੀ, ਹਿੰਦਕੋ, ਤਿਨਾਉਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਲਹਿੰਦੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਆਵਾਣਕਾਰੀ, ਪੁਣਛੀ, ਘੇਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਾਝੀ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ, ਪੁਆਧੀ, ਰਾਠੀ, ਭਟਿਆਣੀ, ਡੋਗਰੀ, ਕਾਂਗੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨੀਮ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲਘੂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਰਾਇਕੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਮਾਝੀ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ, ਪੁਆਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਪ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਉਚਾਰਨ, ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਭਾਸ਼ਿਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਉਚਾਰਨ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਨੇਮਬੱਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਉਨ ਕਿਹਾ ਆਦਿ ਵਾਕ ਚੁੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਲਵਈ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਟਕਸਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕ ਬਣਤਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੋਕਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਸੌੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਮਾਝੀ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੀ, ਅਵਾਣਕਾਰੀ, ਘੇਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਮਾਝੀ ਮਲਵਈ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾਵਾਂ, ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧਕ ਲਾ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ, ਪਤੇ ਨੂੰ ਪੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਕ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸਨਾ ਭਰਾ ਉਸਨੀ ਭੈਣੂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ। ਤੈਂਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਪੁੱਤਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਟਕਸਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਗੀ ਘਿਨ ਜੁਲੇ ਢੋਲੇ ਕੋਲ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਚੁਣ ਕੇ, ਮੈਂਡੀ ਭਰੋ ਸਹੇਲੀਓ ਝੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਓ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਫਜਰੀ, ਸਵਖਤੇ, ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ, ਸਵੇਰੇ, ਚੈੜਾ, ਚੌੜਾ, ਸੈਣਾ, ਸੌਣਾ, ਹੁਸ, ਉਸ, ਹਿਸ, ਇਸ, ਹਿੱਕ, ਇੱਕ, ਹਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ, ਹਿੰਜ, ਇੰਜ ਅਤੇ ਇਉਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਹਾ ਜਿੱਥੇ ਈੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ, 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 ਵਿਹਲਾ, ਛੇਤੀ, ਕੱਗੀ, ਕੰਗੀ, ਕੱਦ, ਕੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗ, ਲੰਘ, ਜੰਗ, ਲੱਤ, ਟੰਗ, ਗਰਾਂ, ਪਿੰਡ, ਖੇਨੂੰ, ਖਿੱਦੋ, ਗੇਂਦ, ਜਾਤਕ, ਬੱਚਾ, ਨਿਆਣਾ, ਬਹੂ, ਬਹੁਤ, ਚੋਲ, ਚੌਲ, ਕੋਲੀ, ਕੌਲੀ, ਕੋਰ, ਕੌਰ, ਤੈਂਤਰੀ, ਤੇਤੀ, ਪੈਂਤਰੀ, ਪੈਂਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਦਾ, ਲੱਭਿਆ, ਪਹੁਤਾ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਗਾਛੀ, ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਚਸੀ, ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਤਮ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤੋਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਕਿਤੋਈ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਓਸ, ਉਸ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਿੱਕੀ, ਮੈਨੂੰ, ਤੁੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ, ਤੁਸਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂਡਾ, ਮੇਰਾ, ਤੈਂਡਾ, ਤੇਰਾ, ਸਾੜਾ, ਸਾਡਾ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਖਲੇ ਨਾ, ਖਲੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੰਡੂ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ, ਖੰਡ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਗੁੜੇ ਨਾਲ, ਗੁੜ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਦਰੇ ਨੀ ਰੋਟੀ, ਮਹਿੰਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੱਝੀ ਕੀ ਗੁਤਾਵਾ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਗੁਤਾਵਾ, ਕੱਲੇ ਕੀ ਕੰਮ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਲਤਾਨ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਲਿਆ, ਨਵਾਂਕੋਟ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਅਲੀਪੁਰ, ਜਤੋਈ, ਖੈਰਪੁਰ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਝੰਗ, ਬੰਨੂ, ਕੋਹਾਟ, ਬੱਖਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਖਰ ਅਤੇ ਕੋਟ, ਅੱਛੂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਪਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਨ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਮੂਨਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੇਵ ਬਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਗਾ, ਝੱਝਾ, ਢਿੱਡਾ, ਧੱਦਾ ਅਤੇ ਭੱਪਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਠੀਕ ਨਾਦੀ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਦੀ ਧੁਨੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਸੰਧੀ ਸਵਰ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਥ, ਫੋਸ, ਕੌਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦਿ। ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ, ਨੀਂਦਰ, ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨ ਠੀਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਉਚਾਰਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਛੱਡਣਾ, ਸੱਦਣਾ, ਡੇਨੀਆਂ, ਦੇਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਵਰ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਗੁੱਸਾ, ਡੇਸੀ, ਦੇਵਾਂਗਾ, ਰਾਧਾ, ਰਹਾਂਗਾ, ਰਹਿੰਦਾ, ਘਿਰਨੀ, ਲੈਣੀ, ਡਸਣਾ, ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਢਾਹ ਦੇਣ, ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਸੜਵੇਂਦਾ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਸਤਾਉਂਦਾ, ਅਲੇਦਾ, ਬੋਲਦਾ, ਕੁਵੰਨ, ਬੁਰੇ, ਜ਼ਾਲ, ਪਤਨੀ, ਤੀਵੀਂ, ਡਿਤੀਅਮ, ਡਿੱਤੀ, ਦੀਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਟਕਾਲਾ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁਆਰ, ਵਹੁਟੀ, ਥੀਸੀ, ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਕਲ, ਆਵਾਸ, ਡੀਹ, ਦਿਹਾੜਾ, ਦਿਨ, ਹੁਨਾਲੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਥਾਈ, ਕਿੱਥੇ, ਡਾਖਣੀ, ਦੁਖੜਾ, ਤਰੋਟਾ, ਕਮੀ, ਘਾਟ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਸੋਜਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਵੰਝਾਵੇ, ਗੁਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਜੂ ਅੰਜ ਥੀਆ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੜੋਪੀ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੰਨਾ, ਲਾੜਾ, ਇਲਾਵੇ, ਬੁਲਾਵੇ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮਾਝੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀ, ਸੀਵੀਂ, ਨੀਵੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੁਰਾਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਹ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਹਾਗਾ, ਪਹਾੜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਹਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਗਾਤਮਕ ਬਣਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਲਵਈ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ, ਬੱਸੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟਕਸਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ।
ਮਾਝੀ ਭਾਵੇਂ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬੋਲਚਾਲ ਮਾਝੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਵਾਕ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਝੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾੜੀ ਅੱਗੇ, ਗੁੱਦਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਰਿੱਧਾ ਰਿੰਨਿਆ, ਡਿੱਠਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਪੂ ਆਪੇ, ਰੁਮਾਨ ਆਰਾਮ, ਭਾਊ ਭਾਈ, ਕੂਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਆਂਦਾ ਆਖਦਾ, ਟੱਲੀ ਲੀਰ ਟਾਕੀ, ਬੁੱਢੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵਹੁਟੀ, ਖੜਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਢ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੇ ਨੇੜੇ, ਝੱਬਦੇ ਛੇਤੀ, ਵਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਲਾਉਣੇ, ਵੈਲੀ ਹਵੇਲੀ, ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ, ਨੇਂਦਰਾ ਨਿਉਂਦਰਾ, ਤੋੜੀ ਤੱਕ, ਪਹੂ ਪਸ਼ੂ, ਪਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਲੂਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ, ਝਾਈ ਮਾਂ, 11 11, ਥਿਆਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥਿਆਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਲਾਗੇ ਨੇੜੇ, ਝੱਬਦੇ ਛੇਤੀ, ਵਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਲਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਲੀ ਹਵੇਲੀ, ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ, ਨੇਂਦਰਾ ਨਿਉਂਦਰਾ, ਤੋੜੀ ਤੱਕ, ਪਹੂ ਪਸ਼ੂ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ, ਸਲੂਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ, ਝਾਈ ਮਾਂ, 11 11, ਥਿਆਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਏਨ ਇਸਨੇ, ਓਨ ਉਸਨੇ, ਇੰਜ ਇਉਂ, ਕਿੰਜ ਕਿਉਂ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਨ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਤਰੀ ਦਾਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਦਾਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਭਲਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਲਵਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਲਵਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਸੰਗੋੜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਮਲਵਈ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਨਾਜ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨੂੰ ਖੰਡ ਪਾਠ, ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ। ਮਲਵਈ ਵਿੱਚ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਛੱਛਾ ਸੱਸਾ ਦਾ ਆਮ ਅੰਤਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਸੜਕ, ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਛੇ ਵਾਲੀ ਛੁਰੂ ਆਮ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਲਵਈ ਦੇ ਪੜਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋਨੂੰ, ਥੋਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਿ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। ਆਪਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਲਵਈ ਦਾ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾ, ਕੀ, ਕੇ, ਕਿਆਂ, ਕੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਤੇ ਕੀ ਘਲਾੜੀ, ਬੰਤੇ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਜੋਧ ਸਿਉਂ ਕਾ ਘਰ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ, ਆਮਲੀ ਕੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਆਮਲੀ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਦਿ। ਮਲਵਈ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖੋ। ਦੇਖ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ 3 ਭਾਈ ਐ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੂ। ਦੇਖ ਬਾਈ ਸਿਆਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਲਵਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਦੇਹਾ ਸਵੇਰੇ, ਸਾਜਰੇ ਤੜਕੇ, ਛਈ ਦੇਣੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਨਗੋਚ ਨੁਕਸ, ਮਾਖੋ ਚੌੜ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਇੱਲਤ, ਜਰਾਂਦ ਜੇਰਾ, ਧੀਰਜ, ਧੰਗੇੜ ਧੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੰਗੇੜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਭਾਨੀ ਚੁਗਲੀ, ਹੁਜਕਾ ਝਟਕਾ, ਕਤੀਤਾਂ ਇੱਲਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਗਣਾ ਤੁਰਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਨ ਜੰਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂਸ ਮੈਂ ਮੱਝ, 25 25, ਕਚਾਨੀ ਚਲਾਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੇਰਾ ਇੱਕ ਵੇਰਾ, ਮਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ,
जमाई उकाई खोजा खलोजा मूरे अगे आथन शाम। ठीक है ना। तो फिर आपदा आपदा अपना बोता ऊठ सोबती सुते ही खबनी खबरनी तोकी ऐतकी। ठीक है। कौल सुस्ती एवें एवें आवांगे आवांगे थोनू तुहानू थोड़ा तुहाडा खूणों बिना। फिर इस तरह आप बहुत सारिया गल्लां कीतियां ने बच्चों, जिमें कि थाणी बिना कन्न बलेल कणसो तत्त आदत उकर आदर जबली ऊल जलूल एवें जिमें इवें जिमें मौला टांडा बैल बाई वड्डा भाई बोदा पुराना आखूंगा आखांगा जी छे पंज ते इक बरो बरोबर बराबर। ठीक है ना। तो की कहना तू की कहंदा है ऊई ऊंजी। ठीक है। डूड डेढ़। फिर आप दुआबी की गल करते हैं। दुआबी पंजाब के दुआबा इलाके की बोली है। दुआबी हुशियारपुर जलंधर शहीद भगत सिंह नगर ते कपूरथला जिलिਆਂ ਵਿੱਚ बोली जाती है। दुआबी ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਝੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ S.S. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੁਆਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਖੋਜ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਬੱਬਾ ਬੋਲਣਾ ਦੁਆਬੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਗਰੂ ਜਾਂ ਬੈਕੜੇ ਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬੀ ਦੇ ਵਾਕ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਆਈ ਊ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ ਤੇ ਭਾਵਵਾਚ ਵਿੱਚ ਉਭਰਵਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਿੰਦਾ, ਮਲਵਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਦਾ ਪਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੁਆਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਣੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਨ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਆਬਾ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਮਿੰਦੇ ਦਾ ਪੇ ਆਇਆ, ਘੇ ਲਿਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੀਣ ਕੂ ਮੰਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਧਮੋੜੀ ਲੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਜਾ ਹੀ ਨਾ। ਦੁਆਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਘੇ ਘਿਓ, ਪੇ ਪਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਤਾ ਦੋਤਰਾ, ਨੇਂਦਾ ਨਿਉਂਦਰਾ, ਬੀਹੀ ਵੀਹ ਵੀਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਨੇਤ ਜੰਝ, ਪੱਛੋਂ ਪੱਛਮ, ਜੰਮਣ ਜਾਗ ਦਹੀਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਜਦੋਂ, ਕਿੱਦਣ ਕਦੋਂ, ਓਦਣ ਉਸ ਦਿਨ, ਚੱਕ ਚੁੱਕ, ਪੱਟ ਪੁੱਟ, ਭਾਬੀ ਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆਬੀ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਬੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਗਬਲਾ ਮਜਲਾ, ਰੀਣਕੂ ਭੋਰਾਕੂ ਭੋਰਾ ਪਰ, ਮਧੋੜੀ ਧਮੋੜੀ, ਭਰਿੰਡ ਭੁੰਡੀ, ਲੱਜਣਾ ਲੱਭਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਨੌ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਉਧਾਰ, ਲਵੇਂਗਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਗੋਲੂ ਗੋਲਾ, ਚੋਂ ਜਲਧਰ, ਗੇਜੜਾ ਗਿੱਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਲੋਹਾਂਡਾ ਤਸਲਾ ਬਟਲਾ, ਸੇਰੂ ਸੇਰੂਆ ਮੰਜੇ ਦਾ, ਭੇਂ ਕੇ ਭਿਉਂ ਕੇ, ਸੀਗਾ ਸੀ ਸੀਗੇ ਸਨ, ਖਾਊਂਗਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੱਛੀ ਪੀੜੇ ਕਮਾਦ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਫੋਕ, ਤੌੜੀ ਮਟਕੀ, ਊਠ ਵਰਗਾ ਊਠ ਵਰਗਾ, ਬੌਲਦ ਮਾਰਖੰਡਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੌਲਦ ਮਾਰਖੰਡਾ ਆ। ਬੈਲ ਬੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਖੰਡਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ, ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਆਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੁਆਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਗ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੁੱਟ, ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਪੁਆਧੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਖੋਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੁਆਧੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪੁਆਧੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੁਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਹ ਧੁਨੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਾੜ, ਕਿਹਾ, ਮਹੀਨਾ, ਖੂਹ, ਚਾਹ, ਰਾਹ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਰੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਭਾਸ਼ਿਕ ਦੁਸੰਧੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਮਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਹਮਾਨੂੰ, ਮਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਖਾਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲੇ ਕੇ, ਗੈਲ ਗੈਲ, ਪਟਿਆਲੇ ਕੇ ਵਿਚਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਬੇ ਕੇ ਲਵੇ ਜਹਾਂ। ਪੁਆਧੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੀ, ਤੀਆਂ, ਤਾ, ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀ, ਥੀਆਂ, ਥਾ, ਥੇ। ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇ ਬਲਦੇਵ ਤੋ ਕਿੱਥਾ ਜਹਾਂ, ਰੇ ਅੱਜ ਮਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਥਾਰ ਇੱਕ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਬਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਮਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਸਮਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ, ਗੈਲ ਗੈਲ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਮਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥਮੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ, ਥਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਨੇ ਅਸਾਨੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਰ ਅਸਵਾਰ, ਕੈਮਾ ਕਿੰਨਵਾਂ, ਤੀਵੀਂ ਤੀਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਇਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਉਂ ਇਹ, ਇਉਂ ਇਵੇਂ, ਇਬ ਹੁਣ, ਇਤਕੇ ਐਤਕੀ, ਕਾਤੇ ਕਿਉਂ, ਕਿੱਕਾਂ ਕਿਸਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸਨੂੰ, ਜਹਾਂ ਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹੇ ਵਹੇ ਕਾ, ਓੜੀ ਤਰਫ, ਮੈਂਸ ਮੱਝ, ਓਗਲ ਉਦੋਂ, ਕੋਗਲ ਕਦੋਂ, ਛੋਕਰੀ ਲੜਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੋਰੂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ, ਬੁਝਾ ਬੱਚਾ, ਬਾਸਣ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ, ਗੈਂ ਗਾਂ, ਥੋੜ ਥਾਂ, ਉਂਜਲ ਓਕ ਥੁੱਕ, ਘਰੜ ਅਧਰਿੜਕਾ, ਭੱਤ ਚੌਲ, ਤੀ ਥੀ ਸੀ, ਤੀਆਂ ਥੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਤੇ ਸਾਥੋਂ, ਊਟਾ ਕੰਧੋਲੀ, ਬਿਆਈ ਸੂਈ ਮੱਝ, ਏਕਣ ਈਕਣ ਏਦਾਂ, ਜੀਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ, ਔੜ ਅਤੇ ਸੋਕਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪੈਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ, ਠੁੱਡੇ ਖਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਦਾਰੂ। ਪੂਰਨ ਪੁੱਛੀਅਸ, ਹੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਛਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਛੋੜਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜ ਪਛਾਣ ਜੇਸੂ ਆਖਿਆ ਸੂ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਗੁੱਟੀ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਪਾ ਜਾਈ ਸੂ। ਹੁਸੀ ਲੈ ਹੁਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਫਕੀਰੀ ਛੋੜੀ ਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਕੁੰਸੀ ਮੰਨੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮਣੇ ਹੀ ਸਾਧ ਆਂ, ਹਿੱਸੇ ਤੇਰਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਸਾਂ, ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾ ਬੱਚੋ। ਸਾਵਣ ਦੀ ਉਸਮਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਐਤਵਾਰ ਕੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਵੇ ਮਨੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰੇਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਿਵਿਆਂ ਬਣੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਬਣੇਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਡੀ ਸੋਮਵਾਰ ਕੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰੀਮਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰੁੱਥੀ ਰੋਟੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੰਝ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਵਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁ ਵਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਭਿਣਕ ਪਈ, ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ। ਪੂਰਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਛਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਾਜ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਆਖਦੀ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਏ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ,
ਤੂੰ ਫਕੀਰੀ ਛੱਡ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਪਰ ਪੂਰਨ ਕਿਦੀ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਵਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹੀ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਮਲਵਈ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਭਿਣਕ ਪਈ, ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ। ਪੂਰਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਛਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਆਖਦੀ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨੇ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਕੀਰੀ ਛੱਡ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਪਰ ਪੂਰਨ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਧ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਭਿਣਕ ਪਈ, ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ। ਪੂਰਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਛਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰਨੇ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਕੀਰੀ ਛੱਡ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਪਰ ਪੂਰਨ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਧ ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਧੀ। ਉਧਰ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮਾਂ ਬਾਤ ਪਈ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਗਈ। ਅਹੀ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆਲੇ ਸਾਧ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਦਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਦਵਾ। ਪੂਰਨ ਪੁੱਛਾ, ਮਾਈ ਬਤਾ ਤੇਰੇ ਗੈਲ ਕੀ ਭਾਣਾ ਬਿਤਾ। ਇੱਛਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਤਾ ਦਿਆ। ਬਾਤਾ ਬਾਤਾ ਮਾਂ ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਾ ਹੋਆ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਗੈਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਮਤਲਬ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਕੀਰੀ ਛੋੜ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਕਿਸकी ਮੰਨੈ। ਹਮੀ ਤੋਂ ਜੰਮਣਿਓ ਸਾਧ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਂਗੇ, ਇਬ ਚਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚੋ। ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।